So how many are interested in agriculture? Interested in agriculture? Few of them are there. Why you are not interested in agriculture? Huh? No. ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಲೈವ್ ಬ್ರೀಫ್ picture on this horticulture sector. Anybody heard about horticulture before? Horticulture ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ why you are applying for engineering, there is one branch is there to apply. This is agriculture, horticulture, forestry, sericulture, dairy science, veterinary science, isn't it? ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು CET-ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ there is that was one option, horticulture ಇರುತ್ತೆ, agriculture ಇರುತ್ತೆ. So horticulture is nothing but the branch of agriculture. It is a branch of agriculture. You see, it is a branch of agriculture which deals with the horticulture crops. Horticulture crops means these vegetable crops, fruit crops, floriculture, spices and plantation crops, medicinal and aromatic crops. Medicinal and aromatic crops also comes under horticulture. And flower crops. Flower crops also comes under horticulture. Plantation crops also comes under plantation crops. Arecanut, maybe coconut, betel vine, rubber, cashew. These are all plantation crops. Spices, you know, pepper, nutmeg, then cardamom, cinnamon. These are all comes under spices. As you know, fruits crops I need not to explain. Vegetable crops I need not to explain. And some medicinal plants. Important is the medicinal sector. Medicinal sector is very important. Ayurvedic sector it goes to Ayurvedic and homeopathic sector. In that view, medicinal plants are very, very important. And another aromatic crops. What are all the aromatic items used in the natural items used in the maybe medicinal field, medical field, or maybe perfumery or any industry, food industry. Perfumes are these medicinal aromatic crops are very important. What are all the sectors in horticulture? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ horticulture ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ any if you take any crop, what are all the items comes in that one? First one is production of planting material. Planting material is very important in horticulture sector because as we are live for 50 to 60, 70 years, even horticulture plants, some horticulture plants except vegetables or flower crops, all other plantation crops, if you plant once, they will be there for 50, 60, even more than 100 years. So planting material is very important. Planting material is very important. If you plant a wrong material, wrong plant, wrong variety in your land, so that will be yielding after 5 to 6 years. So you will be rearing it for 5 to 6 years. Your rearing efforts will be waste if it is not a good variety. So you have to plant a good variety and have a good crop. So that is very important. Next is area expansion. You have to go for the area expansion, means planting the any crop in a big area. So this is the area expansion. We need it because as the population increases, food demand, food security, for the purpose of food security and food demand, we have to meet the food demand of the people. So for that one, what we have to do, we have to expand the area of the production. Otherwise, we have to increase the productivity per unit area. So that is very important. In that view, area expansion is very important in farmers field. During this area expansion,
various aspects of mechanization will come in field. So rejuvenation is another important thing. When you have planted the plant, so we have to regenerate, we have to train the plant. So as we are here to train ourselves, isn't it? Education is nothing but a training to us. So likewise, the plants also need training and rejuvenation. So by that one, we can maintain the growth of the plant and we can make it yield more. So that is the rejuvenation. Another is the protected cultivation. Protected cultivation is the field where plants are grown under the controlled environments, controlled conditions. Like here also nowadays it is started. Especially Israel is the best example for protected cultivation. Water resource development. Water is a very precious. You know, I don't know whether there is a scarcity of water in this campus, but last year everybody has faced the scarcity of water. In that way, water resource is very, very important. For horticulture field, water is very, very important. Unless there is water, you can't grow any plants. So to minimize the water usage, you need to have some technologies for minimum use of water. So crop per drop. So crop per drop is the slogan of the government to promote water conservation techniques. So another field is the INM and IPM, integrated nutrient management and integrated pest management. So this is a big field because every horticulture crops has got pests and every horticulture crop need fertilizers. Even agriculture also. Agriculture crops mainly paddy, sugarcane, tobacco, cereals and pulses. These are all agriculture crops. We don't cover under them. Those crops are not covered under horticulture. So another is organic farming. As you know, organic farming is mainly given thrust because we are very aware of the health. We are very health conscious, so we have to go for the organic farming to avoid pesticides and chemicals. So another is pollination support. Pollination support. What is pollination support? Why pollination is needed? Anybody? Pollination is the rearing of bees. Okay, rearing of bees, honey bees. Okay, that is also a very big field. What is the help in rearing the bees? Just by pollination, just by bees, if you rear the bees, they will do the pollination work. By pollination, by promoting the pollination, the yield of the crop will be increased. 20% increase of yield will be there. So that is why we are giving importance to the pollination, and that whatever the income the farmer gets from the honey, that will be additional income for him. So not only the income from the honey, then if he is considered it as an industry, he can take out the venom, bee poison, that is venom from the bees. You can take the royal jelly from the bees. Royal jelly maybe cost you 1 lakh per kg. Even venom, bee venom will be 25 lakh per kg. So that much cost is there for that this one. So that is a big industry in pollination support. So human resource development, post-harvest management is another field where we can give trust to the mechanization. Mechanization is post-harvest management. That is after harvesting, what we are doing here in India, we are not harvesting at the proper stage, and we are not doing the post-harvest management in right way. But in America or in Israel countries and improved developed countries, what they are doing is even the fruits or vegetables harvested mechanically. They are mechanically harvested. They are mechanically transported to the post-harvest pre-cooling chambers. They are mechanically washed, mechanically then packed and transported. No, and the
fruits are not touched by the hands, only graded mechanically, everything is done mechanically. So this is a big field. Post harvest management is a big field where the mechanization is involved. So another marketing is also very important. This is the circle in horticulture sector. So nursery activities, as I told, these are all the nursery production of planting material, where the improved varieties are produced. You have to graft the plants. Earlier we used to sow the seedlings and get the plants, isn't it? That won't give the true to type mother. True to type plants means plants do not resemble the mother. So in order to resemble the mother, we are grafting the plants or budding the plants or doing tissue culture techniques. Tissue culture techniques in biotechnology labs. So tissue culture, grafting, budding is the method to produce the planting material in a large scale and true to type plants. This is the tissue culture plants produced. This is where the tissue, vegetables and flowering seedling production. Even seedling production is done in a mechanized way. These are the farm development techniques. High value crops can be grown. Maybe rambutan, mangosteen, durian. Then very cost. Another fruit is this. What? High value crops are there. So you can go for the high value crops where the mechanization is very important. Polyhouse or greenhouse cultivation is another sector, already told you. So that is involving manual, very less manual work and more mechanized work. So this is all shade net and protective cultivation can be done in horticulture sector. This is the precision farming. Precision farming means precisely you are cultivating the crops. Means where the control of every fertilizer management, water management, everything is controlled by the machines. Everything is controlled by the machine. If you put pH meters in the field, if you put this hygrometers in the field, they will decide the water level, they are decide the pH level in the field. That intimations come to the computers or machines. Those machines will supply the water along with the fertilizers or chemicals, whatever the need is there. So this is the precision farming technology involved in the horticulture. This is the post-harvest management sector, already told. Processing is very important. Processing, because nowadays you might be knowing that in Kolar, what happens with tomato? In Kolar, what happens with tomato? When there is a glut, they throw the tomato on the roads, isn't it? They will make pratibhatanas on government. They will throw the tomatoes on the road. To avoid this one, whenever there is a glut, to avoid the glut, we have to have the post-harvest technologies. Maybe making jams, jellies or sauce like that. So for this is the big industry where the mechanization is required. So very important is the post-harvest management sector. You see, jackfruit is available plenty in our area. In Dakshina Kannada, jackfruit is available plenty. Everybody throws the jackfruit. Nobody eats jackfruit. So they will throw the jackfruit outside or give it to the cattle. So if you do the post-harvest management for that and pack value addition, you can have the good opportunity by using the jackfruit seeds also used, even fruits also used. This is all the post-harvest technology where the machineries are involved. Pack house facilities
are needed. These are all the lacunas in our area. We are not doing anything in post-harvest or packing sector. This is the marketing sector. Another sector is the mushroom cultivation. Mushroom cultivation is also coming up nowadays because mushroom is very low carbohydrate based food and more protein based food, gives minerals and vitamins also. So that's why mushroom is a very good field in coming days. So this is already I told, beekeeping also very nice. And coming to irrigation sector is a very competitive sector, very good sector where ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನರಿಯನ್ನು ನಾವು ತರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ರೀಜನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬರೀ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರು ಈಗ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕೋಕೋನಟ್ every part of the coconut plant is used. So for every part there can be a machine to process it. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಮಿಷಿನ್, ಕಾಯಿಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ you can ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ICAR ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So CAPEC and APEDA ಏನಿದೆ, this deals with the import export of horticulture and agriculture produce. ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಈ 4,77,149 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಏರಿಯಾ 161 lakh ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ 98,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಧಾರಣ 1,69,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ 1,69,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ನಿಯರ್ಲಿ ನಾವು 90% ಏರಿಯಾ, ಇದು ಹಳೆಯ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, 90% ಏರಿಯಾ is under horticulture in ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್, ಜಾಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅರೆಕನಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ 94,364 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್
ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ 160 ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. 94,000 ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಅರೆಕನಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅರೆಕನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ನೋ ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನೋ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 20 to maybe 23 to 38 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 500 rupees, 600 rupees per person per day. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದು ಲೇಬರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅರೆಕನಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಕೋನಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು. ವೀಡ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವೀಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋಟಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಉದುರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಸೊ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ 500 ಅಲ್ಲ 600 ರೂಪಾಯಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುವಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಾವೇನಿದೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದುಡಿದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸಾಯಬಾರದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಆಸೆ, ಮಕ್ಕಳದ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಆಸೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೂರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಬೌವ್ 50 years who are all in field, agriculture field are all above 50 years. They cannot work in the field. So new generation is field ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಈ ತೋಟದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯೂತ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾನೋಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಜರ್ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಭತ್ತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಗಳೆ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋಣ,
ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತರು ಅಡಿಕೆ, ರಬ್ಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ರೈತರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ another ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅಕ್ರಾಚ್ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚಿಂಗ್ ದೇರ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಕೋತಿಗಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾವಲಿಗಳು ತಿಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಏನು ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ರೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮುಳ್ಳಂದಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ MRP ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ MRP ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ MRP ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ MRP ಟು ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ MRP ಟು ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಿಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದು ತಿಂತೇವೆ ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎ ಸಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ AC ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಐಟಮು, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫುಟ್ಪಾತ್, ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನು, ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ IT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ IT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 1 2 3 ಏನೋ ಓದ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಮ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಪು ಈ ಥರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಏನು ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಿವಿಧ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಪಿಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಪಿಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಏನಿರೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ JCB ಯಂತ್ರಗಳು, ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಆದ. ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ ಅನ್ನು ತಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಗ್ ದಿ ಪಿಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಿಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ರೈತರ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಹೋಯ್ತು, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳು ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ JCB ತರಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಷಿನ್, ಒಂದು 1.5 ಫೀಟ್ 2 ಫೀಟ್ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, 2 ಫೀಟ್ ಅಗಲ, 1.5 ಫೀಟ್ 3x3 ಮೇಬಿ 2x2 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಪಿಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ನೀಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೆಂದರೆ, ಇದೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಐಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ if a big farmer is there, he can opt for a tractor, he can opt for a lakh or 2 lakh 3 lakh machines, big machines. So here the problem is, in our India farmers are very small, they are having the small land holding, so they cannot afford for a big machine, and there is no need of big machine also. So in that sense the machines are developed in such a way that they can be kept in higher center, and the farmers can hire the machine for 1 or 2 days and do their work. So for this basis ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೀಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲಾನ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. So brush cutters are available. So brush cutters ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ರಷ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 300 rupees per day. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮನೆಯವರೇ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಈಗ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೇ ಬಿ 30,000 35,000 40,000. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. So electrical machines are very light, but when compared to electrical machine, petrol diesels are very heavy. So ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಷಿನ್ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ weed cutting machines are required in agriculture sector. So trenches are very important. So what happens during rainy season, or to have the pipeline or to lay out the drip irrigation, there should be trenches should be there. So in Arekanad, trenches are very important, because to give the drainage in rainy season, trenches are very important. If you don't give the drainage, the problem of yield loss or problem of Kodaroga or any disease are very or this root borer is very common. So in order to avoid the pest and diseases, and provide the drainage system, there is a need to trenches, and to lay out the pipelines also there need a trenches. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ತೋಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ you cannot take the machines into the ಯಾವುದು JCB ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2.7 1.8 1.8 ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿರ್ತದೆ. ಒಂದಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್, ಅಷ್ಟು 2 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಆಫ್ 1 feet 2 feet ಅಪ್ ಟು 2 feet 2.5 feet ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ರೈತರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಅಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅರೆಕನಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದಿ ಟ್ರೀ, otherwise you cannot spray the plantation with the copper sulfate or any chemical. You have to climb the tree for harvesting of the arecanut. Okay, so this is the big problem in arecanut field. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ coconut tree to harvest the coconut? Anybody knows? Per coconut tree, what is the harvesting? Once if you harvest the coconut, 50 rupees, 50 to 60 rupees are there. In cities it is 60-70 rupees. Okay, here because in cities nearby houses will be there, 50-60 rupees they will charge per coconut tree. I don't know whether 2-3 coconuts are there, it will be equal to his salary. Okay, otherwise you need not to, he has to have the loss on. So it is the climbing is very important in arecanut. ಈ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷಿನ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೈತರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಮರ ಹತ್ತುವ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದು ಗೊಂಚಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಪ್ರೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಬಂಚಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂದರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಇರುವಂಥ ಡ್ರೋನಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ, ಡ್ರೋನನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ, ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದಿ ಡ್ರೋನ್, ಅದು ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮರ ಹತ್ತೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಮರ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ರೋಬೋಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಬೋಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರ ಏನೋ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರ್ತದೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸೊಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ coconut trees are very straight. Otherwise coconut trees will move in a direction where the sun is there, so they will be in crisscross manner. So ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ರೋಬೋಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮರ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಕ್ಕಾಗ್ತದ. ರೈತರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಂಕಿಯನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಷಿನರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಮರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಅನದರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂನಿಂಗ್. ಏನಿದೆ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹೋದರೆ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿರ್ತದೆ, ಸಪೋಟ ಮರಗಳಿರ್ತವೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳಿರ್ತವೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮರ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆ ಶೇಪ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಡುವೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ನಾವು ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಅದು ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ದೋಟಿ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ರೈತರ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ there is the 30% loss in production. ವೆರಿ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 30% is not ಶಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 kg ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 30% ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸೇವ್ ದಟ್ 30% ಲಾಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಮರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಆರೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆಯೋದು, ಬುಡದಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲುಗಡೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ, ಫೀಲ್ಡಿಂದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗಲೂ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಿಷಿನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು, ಪವರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್, ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಟದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಲೇಟೆಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತರಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಹೌಸ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಣ್ಣ ಮಿಷಿನ್ಗಳು, ಮೇ ಬಿ ಪವರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವರ್ತ್ 25,000, 30,000, 40,000 ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ರೈತರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರುವ ಕೂಲಿಗಾರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಲೇಬರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಟು ತಗೊಂಡೋಗೋ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತೋಟದಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಸಾರಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮರ ಹತ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇದು ಮರ ಹತ್ತೋದಾದ್ರೆ ಕಂಬ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೈ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ಕಂಬ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದ್ದವರು, 1 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದ್ದವರು, ಈ ಸಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರ ಹತ್ತೋದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ಇದು ಹತ್ತುವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ರೈತರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ನೆಲಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಬೈಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಲಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಬೈಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಇದನ್ನು ನೆಲಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನು ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ವೀಲಿಗೆ ಅವರು ವೀಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಫಾಡರ್ ಇದೆ, ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾಡರ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿಯುವ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 50-100 ಮರ ಇರುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಏನು, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ಬೋದು. ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚರ್, ಕೈಗಳು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಂಥ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ತಿರ್ಸಿಕಾಗ್ತದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ, ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಏನಿದೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದು ನೋಡಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದು ರೈತರು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವೇಷನ್ ತರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನೋವೇಷನ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಏನು ಐಡಿಯಾಗಳಿದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಯುರೇಸಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇದು ರೈತರು ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಇನೋವೇಷನ್ ತರಬೇಕಂತ. ದಿಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಡಿಕೆ ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ರೈತರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ
ಕೊಡಬಹುದಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದೇ ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪಿಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ರೈತರು ಅವರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ವೆರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ನಮ್ಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಬರೀ ಕೈಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು 3 ವೀಲನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತರ್ಬೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಗೋಣಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇವರು ರೈತರು, ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡ ಕೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ 4-5 ಜನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹಿಡಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಗಿಡ ಕೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 4-5 ಜನ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬರೆದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿತಾನೆ, ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನೇ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗಿಡ ಏನಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಇದು ನೀವು ವೀಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಿಗುರ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಸಮೇತ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು ಬೇಡ. ಇದು ನೋಡಿ, ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ವಿದೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾರು ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ವಿದೌಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ತರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಫ್ಟಿ ಇದರ ಮರ ಏನೋ ಹತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಮಿಷಿನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ yield or we have to spray. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮರ ಒಂದು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮರ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಮೇ ಫಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಮರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಹೊಸ ಜಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಬೋದು.
ಯಾಕಂದರೆ 4 ವೀಲ್ ಕುಡಿಸಿ ಜಾಗನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. 4 ಮರದ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲಾರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇವಕ್ಕೆ ವೆದರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಸಣ್ಣದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಜಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 40 ಫೀಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು? ಮರ ಹತ್ತಿಸೋದು, ಮರ ಹತ್ತುವ ಸೇಫ್ಟಿ, ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮರ ಹತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳು. ಈಗ ಮರ ಹತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 40-50 ಫೀಟ್ ಮರಗಳಿರ್ತದೆ, ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವುದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಿಷಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವ್ದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಅನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿತ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ which one is harvested, which one is not harvested, which can be harvested, which can be sprayed, how much to be sprayed. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿತ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is a lot of scope to develop new machines. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿಷನರೀಸ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನಾವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 20 to 30% ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ದುಡ್ಡು, ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಬರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈನಾ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ವೆರಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಂಡ್, ನಮ್ದು ಏನು ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಜಪಾನ್, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಚೀನಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಥರ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.